আপনি দেখতেছেন না? সবকিছু থেকে আমরা তরুণ প্রজন্মকে সরিয়ে নিয়েছি, লাইলাতুল বারাত থেকে সরিয়ে নিয়েছি, মৌলুদ শরীফ থেকে সরিয়ে নিয়েছি, ইভেন তারাবির নামাজ থেকেও সরিয়ে নিয়েছি, 8 রাকাত 10 রাকাত 14 রাকাত 12 রাকাত বলে বলে। বুঝতে পেরেছেন? আমরা তরুণ প্রজন্মকে কনফিউজ না করি। এটা ডিপ্রেশন মুক্তির জায়গা। এদেরকে মসজিদে আসতে দেন, এদেরকে মসজিদে আসতে দেন। শবে বরাত আমি আপনাদেরকে আল্লাহর ঘরে দাঁড়িয়ে বলতেছি, শবে বরাত যদি গুনাহ হয়, আপনারা সবাই আসবেন, আপনাদের গুনার বার আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলতেছি আমি নেব। শবে বরাত পালন করলে যদি গুনাহ হয়, তো আমি বলতেছি আপনারা আসবেন, আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো, আমি আপনার মুসল্লিয়ানে কেরামদেরকে বলতেছি আসতে, যদি আসার কারণে গুনাহ হয় আল্লাহ তাদের গুনার ভার আমি নিচ্ছি, মাওলা তুমি সাক্ষী থাকবা। আলোচ্য বিষয়, যেহেতু আগামী বৃহস্পতিবারে আমরা শবে বরাত ইনশাআল্লাহ পালন করব, সেই হিসাবে শবে বরাতকে কেন্দ্র করে আমরা ধারাবাহিকভাবে আমরা কিছু আলোচনা করব, তোর মধ্যে আংশিক আলোচনা আজকে করব ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত উপস্থিতি, শবে বরাত এটা যদি আপনি কোরআন সুন্নতের মধ্যে খুঁজতে যান, এটা আপনি পাবেন না। শবে বরাত কেমনে পাবেন আপনি? শবে বরাত এটা পার্সিয়ান শব্দ, পার্সিয়ান এবং আরবিক দুই শব্দের কম্বিনেশন অফ বোথ। If you try to find it out in Quran and Sunnah, you'll never find it out in Quran and Sunnah. Because Shab-e Barat is a term used in the subcontinent of Asia, especially Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka. If you go to the Arab countries, they call it Laylatun Nisfe min Sha'ban. Laylatun Nisfe min Sha'ban. So, এটা তো পার্সিয়ান শব্দ। এভাবে there are 6,000 Persian words used in our Bangla language. Namaz is not Arabic word. You cannot find namaz in Quran or in any Arabic literature. Roza, you cannot find this word in Arabic literature. Khuda, you cannot find this word in Arabic literature. So we should not confuse people that these words are not available in Quran and Sunnah. You cannot find this word. This is a Persian word. As about 6,000 Persian words used in our Bangla language. আপনারা বুঝতে পেরেছেন? লাইলাতুল বারাত কেন বলা হয়? হাদিসে পাকের আলোকে, according to the light of hadith, in this night, on this night, Allah subhanahu wa ta'ala free many of his slaves from the hellfire. So this night is night of salvation from the hellfire. That's why this night is called Shab-e Barat. And it has over 20 names. How many names? 20 names. More names indicates the significance of something. Allah subhanahu wa ta'ala has 99 names. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, you see, Quran has many names. 70 names Allah mentioned in the Holy Quran. Okay, so Laylatul Barat has over 20 names. Laylatul Rahma, Laylatul Sak, Laylatul Barat. This is how 20 names are mentioned by the scholars. আচ্ছা, এর পরবর্তীতে যেমন আমরা একটা কথা বলি না, আমরা হালুয়া রুটি বানাই, হ্যাঁ, we make হালুয়া রুটি on the night of Shab-e Barat. মনে রাখবেন, আমরা শবে বরাতে হালুয়া রুটি করি, বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান। হালুয়া রুটি has nothing to do with Quran and Sunnah. হালুয়া রুটি is your part of your culture. ভাপা পিঠা বানাই না, ভাপা পিঠা। ভাপা পিঠা কখন বানাই? শীতকালে বানাই না কেন? গরমকালে বানাইলে অসুবিধা আছে? আরে ভাই, আপনি কেন এগুলো, মাঝে মধ্যে অবাক লাগে, এগুলো তো আপনার পার্ট অফ ইয়োর কালচার, পার্ট অফ ইয়োর কালচার। শবে বরাত যখন আসে, আমি এনে নামাজ পড়বো, আমার 6 বছর 5 বছরের শিশু সে কি করবে? আপনি তাকে তৈরি কি, হাউ ইউ প্রিপেয়ার হিম ফর লাইলাতুল বারাত, হাউ ইউ গিভ হিম মেসেজ দ্যাট দিস ইজ a special night, লাইলাতুল বারাত। That's why culture has very deep impact on our future generation. Culture, apna tradition, it does play a very important role for our youth. If you want to teach them something, your culture and tradition, make them reach as early as possible, as soon as possible. আপনি ওই জিনিসগুলোকে গুরুত্ব দেন, কারণ এগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আমাদের ছেলেদের। আপনি ঘরের মধ্যে একটা প্রিপারেশন থাকে কেন? কারণ আমরা আমাদের সোসাইটির মধ্যে, there are many destitute class in our society, in our relatives, so we prepare food to give them,
Why? Because in our Islam, feeding, giving food is the best action in our Islam. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, once he was asked, Ya Rasulullah, ayyul Islam khair? What is the best action in Islam? Holy Prophet said, it'amut ta'am, to give food to the people. It is the best action in our Islam. That's why when Mahr Ramadan comes, we give food. When Laylatul Qadr comes, we give food. When Laylatul Barat comes, we give food. Because celebration of Laylatul Barat, it is of two kinds. One is cultural, one is religious. Religious means to pray as much as you can, to give food to the other people, and to spend the time in worship. This is the religious aspect. Social and cultural aspect is your preparation. আপনি এই সিম্পল জিনিসটাকে ধুয়ে মুছে আপনি যখন when you talk against these things, you know what you're gonna do? You are going to destroy the hurmat of our deen. You are frustrated our youth. You are frustrated this nation, this generation. আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমাদের এখানে সেলিব্রেশন নাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের হামি ও নাসির হোক। আপনি দেখতেছেন না সবকিছু থেকে আমরা তরুণ প্রজন্মকে সরিয়ে নিয়েছি। লাইলাতুল বারাত থেকে সরিয়ে নিয়েছি, মৌলুদ শরীফ থেকে সরিয়ে নিয়েছি, ইভেন তারাবির নামাজ থেকেও সরিয়ে নিয়েছি। 8 রাকাত, 10 রাকাত, 14 রাকাত, 12 রাকাত বলে বলে। বুঝতে পেরেছেন? আমরা তরুণ প্রজন্মকে কনফিউজ না করি। এটা ডিপ্রেশন মুক্তির জায়গা। এদেরকে মসজিদে আসতে দেন, এদেরকে মসজিদে আসতে দেন। শবে বরাত আমি আপনাদেরকে আল্লাহর ঘরে দাঁড়িয়ে বলতেছি, শবে বরাত যদি গুনাহ হয়, আপনারা সবাই আসবেন, আপনাদের গুনার বার আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলতেছি আমি নেব। শবে বরাত পালন করলে যদি গুনাহ হয়, তো আমি বলতেছি আপনারা আসবেন, আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো, আমি আপনার মুসল্লিয়ানে কেরামদেরকে বলতেছি আসতে, যদি আসার কারণে গুনাহ হয় আল্লাহ তাদের গুনার ভার আমি নিচ্ছি, মাওলা তুমি সাক্ষী থাকবা।